السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ طوفان یاس تیزی سے اڑیسہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لینڈ فال کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اگلے 3 گھنٹوں میں یہ شمالی اڑیسہ مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں کو پار کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے چند گھنٹوں میں جنوبی بالاسور میں 130 سے 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ دوسری طرف اڑیسہ کے بالاسور اور بھدرک اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، جبکہ مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ سمندری پانی شہر ڈیگھا میں داخل ہو گیا ہے۔ دونوں ریاستیں ہائی الرٹ ہے۔ طوفان اور تیز بارش کی وجہ سے مغربی بنگال میں نیہاٹی اور حالیہ شہر میں متعدد مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق دھامرا، بندرگاہ اور بالاسور کے درمیان ہوائیں 185 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی۔ ہندوستان میں کورونا انفیکشن کے نئے معاملات میں زوال کا اندراج کیا گیا ہے، لیکن روزانہ کیسز ابھی بھی 2 لاکھ کے قریب بتائے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر چاشمبے کے روز کووڈ-19 کے انفیکشن کے 2,08,921 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس سے قبل منگل کے روز 40 دن بعد روزانہ کیسوں کی تعداد 2 لاکھ کے نیچے درج کی گئی تھی، جہاں 1,96,000 کیسز درج ہوئے تھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 4,157 افراد فوت ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار مرکزی وزارت صحت نے چاشمبے کی صبح جاری کیا ہے۔ سینئر IPS آفیسر سبودھ کمار جیسوال کو 2 سال کے لیے CBI کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت پرسونل نے اس سلسلے میں ایک حکم جاری کیا۔ مہاراشٹر کیڈر کے 1925 بیچ کے IPS آفیسر جیسوال فی الحال CISF کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی زیر قیادت 3 رکنی سلیکشن کمیٹی نے گزشتہ روز اس عہدے کے لیے ان کے نام کو طے کیا تھا۔ جیسوال نے ماضی میں مہاراشٹر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہے۔ بھارت بایوٹیک کمپنی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ ویکسین کوویکسین کے لیے عالمی ادارہ صحت کی منظوری حاصل ہو جائے گی۔ WHO نے فائزر، ماڈرنا اور کووی شیلڈ کو منظوری دی ہے، لیکن کوویکسین کے بارے میں کہا ہے کہ اسے مزید معلومات کی ضرورت ہے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، آئرلینڈ اور یورپی یونین نے کوویکسین کو اب تک منظوری نہیں دی ہے۔ کانگریس نے آج لکشادیپ کے ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل کی فوری برخاستگی کا مطالبہ کیا اور الزام عائد کیا کہ وہ نہ صرف جزائر کے امن و کلچر کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ منمانی تحدیدات عائد کرتے ہوئے عوام کو ہراساں کر رہے ہیں۔ کانگریس جنرل سیکرٹری اور پارٹی کے سینئر ترجمان اجے ماکن نے کہا کہ لکشادیپ کے عوام جزائر پر شراب نوشی کی اجازت دینے کے ایڈمنسٹریٹر کے اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انتظامیہ نے مقامی افراد کو ہراساں کرنے کے مقصد سے مخالف سماج سرگرمیوں کے اسداد قانون پاسا بھی متعارف کیا ہے۔ ماکن نے کہا کہ لکشادیپ ایڈمنسٹریٹر کا مرکزی وزیر داخلہ نے براہ راست تقرر کیا ہے، کیونکہ وہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور اس ریاست کے سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر مرکزی زیر انتظام علاقوں کے منتظمین کی حیثیت سے بیوروکریٹس یا ریٹائرڈ بیوروکریٹس کا تقرر کیا جاتا ہے، لیکن پہلی دفعہ ایک سیاستداں کا تقرر کیا گیا ہے۔ ماکن نے کہا کہ پرفل پٹیل لکشادیپ میں BJP کے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور وزیر داخلہ امت شاہ کے بہت قریبی ہے۔ دراصل خبروں کے مطابق پرفل پٹیل نے مسلم اکثریتی جزیرے میں شراب سے پابندی ہٹا دی ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے تحفظ کا حوالہ دیتے ہوئے بیف پر پابندی عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔ پرفل پٹیل کے متنازع فیصلوں اور قوانین سے عوام میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے آج مراٹھواڑہ خطے کے لیے PM کیئرز فنڈ کے ذریعے سپلائی کیے گئے ناقص وینٹیلیٹرز کی خبروں کا نوٹ لیا اور مرکزی حکومت کے وکیل کو ہدایت دی کہ سپلائر کے خلاف کی گئی کارروائی اور اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے کیے گئے اصلاحی اقدامات سے مطلع کیا جائے۔ نیوز رپورٹس کا نوٹ لینے کے بعد ہائی کورٹ نے پایا کہ مراٹھواڑے کے لیے PM کیئر فنڈز کے ذریعے فراہم کردہ زیادہ تر وینٹیلیٹرز میں خامیاں تھیں۔ اس کے نتیجے میں وینٹیلیٹرز کی وصولی اور استعمال کا مقصد فوت ہو گیا اور قیمتی وقت ضائع ہوا ہے۔ کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی نے اتر پردیش میں کورونا سے فوت ہونے والوں کی چتا جلانے کے لیے لکڑیوں کی بڑھتی قلت کو دیکھتے ہوئے اپنے پارلیمانی حلقے رائے بریلی کے لیے 3 ٹرک بھر کر جلانے کی لکڑی بھیجی ہے، تاکہ غریبوں کو اپنے متعلقین کی چتائیں جلانے میں مدد ملے۔ پارٹی ترجمان ونے دیودی نے بتایا کہ سونیا گاندھی نے اپنے نمائندے KL شرما کو چتا کے لیے لکڑی کا انتظام کرنے کی ہدایت دی اور اب پارٹی کیڈر اس معاملے میں تعاون کر رہا ہے۔ مشکوک کورونا ویکسین لگانے سے انکار کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز مدھیہ پردیش کے گاؤں میں لوگ کورونا ٹیکے سے بچنے کے لیے ندی میں کود پڑے تھے اور آج بنگلورو سے ایسا ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک کم عمر لڑکے نے کووڈ ٹیسٹ کرانے سے ہی انکار کر دیا، جس پر بلدیہ کے کارکنوں نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کمشنر بلدیہ نے اس واقعے پر افسوس ظاہر کیا اور انکوائری کرانے کا تیقن دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی کے پس منظر میں اسرائیلی اور مغربی کنارے کا دورہ کیا اور اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ غزہ کی تعمیر نو کی کوششوں سے حماس کو فائدہ حاصل کرنے نہیں دینا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بلنکن کو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے مقصد سے روانہ کیا ہے۔ انہوں نے یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی، جس کے بعد وہ
रमला रवाना हुए, जहां उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। नेतन्याहू चारशंबे को मिस्र और अर्दन का भी दौरा कर रहे हैं। इन ममालिक ने हाल ही में 11 दिन की लड़ाई के बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में अहम रोल अदा किया था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जोर देकर कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अब फ़लस्तीन के मसले को नज़रअंदाज करने की पोजीशन में नहीं है और इसको फ़ैसला लेना पड़ेगा। फ़लस्तीन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 193 रुकनी हंगामी इजलास के बाद तुर्की के टेलीविज़न चैनल TRT पर नशर हुए एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीन पर इसराइल की जारियत के हालिया वाक़यात ने इन लोगों को झंझोड़ दिया जो बाहर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इजरायली हमलों पर रद्दअमल की तौक़े नहीं थी। उन्होंने कहा कि किसी को भी तौक़े नहीं थी कि इस्लामी ताउन कौंसिल और अरब लीग अमली तौर पर फ़ाल हो जाएगी, नॉन अलाइन मूवमेंट मुतहरिक हो जाएगी और इसके नतीजे में जनरल असम्बली का खुसूसी हंगामी इजलास होगा। शाह महमूद कुरैशी ने इसे एक बेमिसाल सेशन करार दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमा आबपाशी के अहदेदारों को नागार्जुना सागर लिफ्ट कनाल एक्ट के हुदूद में दपरकोंडा ताकुदार तामीर किए जाने वाले लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की तखमीना रिपोर्ट 15 जून तक मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी और रिपोर्ट की तैयारी के लिए महकमा आबपाशी के अहदेदारों से ताउन व इश्तराक करने की जिम्मेदारी वजीर बरक़ी व तोनाई जगदीश रेड्डी को तफवीज़ की है। प्रगति भवन में मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मौसम बरसात के आगाज़ से कबल ही पानी को लिफ्ट करते हुए आखिरी एक्ट और तमाम आबी ज़खायर तालाबों को लिब्रेज किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मौजूदा तौर पर रियासत में 90% आबी ज़खायर पानी से लिब्रेज हैं, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में भी काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और T श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद के निम्स और चेस्ट हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों से मुलाकात की और इन्हें हौसला दिया। हॉस्पिटल की तिब्बी इमदाद के बारे में मालूमात हासिल की और अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर मरीजों की खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की सताइश की। डॉक्टर्स से अलहदा इजलास मुनक़िद करते हुए हॉस्पिटल्स में बेड्स की दस्तियाबी, ऑक्सीजन और अद्वियात की फराहमी के अलावा दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर्स ने बताया कि निम्स हॉस्पिटल में कोरोना के 250 मरीज ज़ेर इलाज हैं। ज़रूरत के मुताबिक बेड्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डे में फ़िलहाल कोरोना के 17 मरीज ज़ेर इलाज हैं। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट महबूब खान ने हॉस्पिटल में कोरोना मुतासरीन के इलाज पर रोशनी डाली और बताया कि हॉस्पिटल में CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है। वज़रा ने इसकी फराहमी के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने का तयख़ुन दिया। तेलंगाना में लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मौसूला रिपोर्ट में साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट टॉप 2 कमिश्नरेट करार पाए, जहां रियासत के दीगर अजला के मुकाबले लॉकडाउन क़वायद पर बेहतर अमलावरी हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने अपने हालिया दौरे वारंगल के मौके पर पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी थी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस और लॉकडाउन के निफाज के बारे में रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट की कारकर्दगी की सताइश की, क्योंकि अवाम की जानिब से भी सोशल मीडिया पर दोनों कमिश्नर्स की गैर मामूली सताइश की गई है। दोनों कमिश्नर सजनार और महेश भगवत की खूबी यह है कि रोज़ाना सुबह ही से अपने अपने हुदूद के तमाम चेक पोस्ट पर ये नफ्स मौजूद रहते हुए लॉकडाउन के निफाज की निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर दोनों कमिश्नर्स की मेहनत और मसाई की सताइश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दही इलाकों में लॉकडाउन के निफाज में कोताही पर नाराज़गी का इजहार किया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि दीगर रियासतों से तेलंगाना आने वाली गाड़ियों को ई-पास के बगैर इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दाखिल होने वाली गाड़ी के लिए मुतल्लिक़ा रियासतों से जारी करदा ई-पास का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों से मरीज़ों को मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस गाड़ियों और दीगर गाड़ियों को किसी किस्म की रुकावट के बगैर तेलंगाना में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों से आने वाली गाड़ियों को सरहदी चेक पोस्ट पर रोककर पास की जाँच की जाएगी। DGP ने सरहद पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों को रोकने से मुतालिक मीडिया में खबरों की इशाअत के बाद यह वजाहत की है। तेलंगाना में कोरोना केसेस में कमी व बेशी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3821 नए पॉजिटिव केसेस मंजर आम पर आए, जबकि 23 अमवात वाक़ हुई है। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 4298 अफराद सेहतयाब हुए हैं। रियासत में पॉजिटिव केसेस की तादाद 5,60,141 हो चुकी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने लॉकडाउन के दौरान पुराने शहर के अवाम का पुलिस से मुकम्मल ताउन की सताइश की है। लॉकडाउन पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए रियासती पुलिस सरबराह ने आज पुराने शहर का दौरा किया और ये इत्मीनान जाहिर किया कि साउथ जोन में अवाम की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन पर अमलावरी की जा रही है, जिससे कोरोना की रोकथाम में मददगार साबित होगा। उन्होंने पुराने शहर के अवाम से अपील की है कि वो बिलावजह सड़कों पर ना घूमने और ख़ुद की और दूसरों की जान को ख़तरे में ना डालें। उन्होंने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन पर अमलावरी से ही कोविड-19 को काबू में किया जा सकता है और इसके लिए अवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर ताहाल सिटी पुलिस की जानिब से 5600 गाड़ियां जब्त की गई है। उन्होंने आज अंबरपेट के 6 नंबर चेक पोस्ट का मायना किया। इनके हमरा जॉइंट कमिश्नर पुलिस रमेश भी थे।
वो दीगर पुलिस अहदेदारों के साथ सुबह 9:30 बजे से तमाम चेक पोस्टों का शख्सी तौर पर खुद जायजा ले रहे हैं। तेलंगाना में तालीमी साल 2021-22 का जून के अवाखिर से आगाज होने की तौक़्क़े है। महकमा तालीमात की जानिब से इस ज़िम्मन में तैयारियों का आगाज़ किए जाने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि महकमा तालीमात की जानिब से रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, इम्कानी तीसरी लहर पर माहिरीन से राय ली जा रही है। महकमा जून के अवाखिर या जुलाई के पहले हफ्ते से तालीमी साल के आगाज़ के मुतालिक कशमकश में मुब्तला हैं। उमूमन जून की 12 तारीख से नए तालीमी साल का आगाज़ होता है, मगर रियासत में कोरोना की सूरत हाल की वजह से गुज़िश्ता साल तालीमी साल का 1 सितंबर से आगाज़ हुआ था। इस साल भी कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हालात वाज़ेह नहीं हैं। ताहम ओहदेदारों का मानना है कि अगर हालात साजगार रहते हैं तो जून के अवाखिर में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया जाएगा।